Good morning, girls. Can I see you all? Please, video on. Shruti Jayan, okay? Shruti, Sanjeev, Malavika. You all are doing the first batch, the current batch, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. You can on the speaker. We all are matured people and we are professionals. So we should know where to talk and how to talk. Malavika Sundar is not able to connect or what? Shruti Jayan, you are from which place? Palakkad, Vadakkancheri. Vadakkancheri. Which school you are from? School, studied in Bhavans Vidya Mandir. Here only. Bhavan Sidhya Mandir. Which location? Here Palakkad, Kolakkad. Oh, Palakkad. Okay. Oh, so you are doing ACCA after your plus 2? After BCom. Oh, you are doing after BCom. So where did you do your BCom? Here itself, Vadakkancheri in Palakkad. Yeah, which F7, paper? financial reporting. Financial reporting. Okay. So how do you find the paper? Interesting? Yes, it's interesting. Yeah, it shouldn't be a big problem since you have done your BCom. Only thing Yeah. you need to know a little bit of tactics to handle the ACCA. I'm just adjusting to the exam patterns and all. Yeah, that's it. Not much of difference. Okay, I'll get back to you. Shruti, Sanjeev, Yes, ma'am. are you also after BCom? Yes, ma'am. Okay, you are doing F7? Yes, ma'am. That's all. Okay, which place you are? You are from Trichur or from some other place? I'm from Thrissur, ma'am. Guruvayur. Guruvayur. Okay. Where did you do your BCom? Little Flower College, Guruvayur. Little Flower. Okay, okay. Good, good. And Malavika? Yes, ma'am. Yes, you are from after BCom or after plus 2? After BCom. After BCom. So we have a BCom graduates this time for ACCA. Good. You will able to appreciate the difference in learning of the professional and your degree. So all three of you are doing F7, right? Yes, ma'am. Okay, okay. And what about Adira? Ma'am, I'm doing F1 too. F1. After plus 2. After plus 2. Okay. Which school you are from? Sacred Hearts. Sacred Hearts Trichur? Yes. All right. Okay. Jasim, Yes, miss. you're after plus 2 or after BCom? After becomes Oh, okay, good, good. F7. So you all are doing F7. Financial reporting, FR. I'm doing F1 ആണ് miss. Oh. അതെന്താ മോനെ BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് exemption വേണ്ട വെച്ചു. അതെ. All right. That's also a good decision because you just need 6 months. We will come to that. And Surya Babu, you are doing after BCom or after plus 2? Surya? Miss, I completed plus 2. Okay. And you are doing from the beginning? Yes. Uh-huh. Good, good. Which school you are from? Arishta Vidyanidhi from Pune. Ah, very good. So it should be very easy for you since you are ICSC. For That's not a problem, miss. It's okay. F1 is, it should be very F3, financial reporting, not financial accountant, something like that. F1 paper should be easy. ICSC is little higher standard and your exams, it should make it little easy. Who will find it little difficult is the state board. State board, when anybody is doing after the 12th state board, they need to put a little extra pressure. All the other boards, it should be fine. Alina, you are doing after BCom or after plus 2? After plus 2, ma'am. Okay, which school? Sacred Hearts. Oh, that means a state board, right? Yeah. Okay. And what about Sheetal, I know. Meenakshi,
Meenakshi. Yes, Miss. Oh, Meenakshi, നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇനിയല്ലേ. So I know you. I'll give you a chance later. Let me first interact with the new faces which I don't know. Okay, Miss. Then who? Abdul. Okay, I know. Sheetal, I know. Mohammed. I think he's. I saw. Yeah. Okay. You all can unmute so that you will able to talk without much issues. Let us don't waste our time. So, how do you all find ACCA? Interesting? Yes. Those who did BCom and choose ACCA, let us talk something in the beginning from the people who are the graduates, okay? You all are doing financial reporting paper. Most of the things you would have covered in your BCom, consolidation, cash flow, all those things. But you are going to do interrelate those things with your international reporting standards, IFRS or IAS. So my first advice is all of you doing FR from BCom, get the F3 paper notes, just familiarize yourself with that. That will make your life little more comfortable. Okay. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 6ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണം, 5ാമത്തെയോ 6ാമത്തെയോ 7ാമത്തെയോ സ്റ്റെപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് 7ലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കാല് പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ F3 എന്നുള്ള പേപ്പർ, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പേപ്പർ 1 ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പേപ്പർ ഒന്ന് സിൻസിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക. ട്രൈ ടു ഡു all those test your understanding, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. That will make your understanding little more strong and your foundation will be better for FR. The reason being, you are going to do one more advanced paper of this financial reporting. That is SBR, Strategic Business Reporting. That is a final paper. That paper is based on whatever you are doing in FR, but more focused on the analysis and interpretation. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ BComന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ചെയ്യുന്നമാരത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല ACCA. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്, ദ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ദേ സീ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസ്, ഈ 2 പേപ്പറിന്റെയും ബേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽ പേപ്പർ, യു ആർ നോട്ട് വെരി ഫാർ. Maybe in another 6-7 months you will be facing the final papers. അറിയാലോ ACCയുടെ സ്ട്രക്ചർ. There are 3 papers in the foundation level. That is a combination of business, economics and commerce, accountancy, then cost accounting, a small introduction. Then comes the next level. There you are doing a law paper which doesn't have any advanced paper, but you must know whenever you are interpreting any reports, you should know the law prevailing in every country and little bit of the common law. Then you are doing a taxation paper, financial reporting, then performance management, financial management. These are the papers you are doing in the next level. Then advanced level, you have to do 2 papers which is compulsory, that is SBR, Strategic Business Reporting, and Strategic Business Leadership, SBL. Then you have to choose from 4 electives, any 2. That is, you can choose advanced tax, you can choose advanced audit, you can choose advanced performance management and advanced financial management. This is a structure of ACCA. So that is why you are covering all these papers in the second level, like financial management and performance management you are doing, and auditing and tax. Then you will choose these 4 whether it's my cup of tea. When I was doing, I opted for advanced auditing. Then those days, the technology was still emerging into the business world. So that time we had a paper called Business Analysis and Management, based on computer
full database, what is, those things. So I opted that paper. And that paper is abolished now because there is no need for anyone to learn about the e-commerce or the importance, because you all are born with the cell phone, isn't it? You are not very new to the cell phone. Your life is with the cell phone. Now with this corona issue, little more easy for the education industry. They are so much addicted to the gadgets, either a smartphone or a laptop. You can't avoid. When the surrounding is changing, we have to move with the surrounding. We need to face the problems, and we need to look for the positive things and control ourselves where we have to put a mark. And you should take precautions to come out of the bad things, like you're going to sit a long time with the laptop or phone. So the eyes, your concentration, your ear with the when you are with the earphones on. So you should find out how to overcome, and you should take care of your health. Otherwise, no use. You get a good qualification and you are not healthy, means what is this? So my advice, first advice is study well and take care of your health. There are so many tips how you can overcome with the stress you had with the technology, sitting long time. There are so many things you can do. I don't need to tell you how to Google all these things. It's all simple matters. You just need to practice couple of minutes in every 1 hour or every 30 minutes. Do follow all those things so that you will live healthy. All right. So that's why I did that paper. Now that paper is abolished. So you have the option of financial management, performance management, audit, and taxation. Okay. Those who wants to do taxation, don't think why I should do UK tax. For you all are doing UK tax, isn't it? There is no Indian tax variant. There are certain countries are accepted by ACCA and they give the tax exams. I did it when I was in Botswana, a country called Botswana. So I did the Botswana tax because it was making sense for me to work in a country where I am still living for that time. But there was no advanced tax option for Botswana tax. So that's one reason I didn't do advanced tax. Again, I have to do maybe, end up doing the UK tax. But now I found there is a very good scope for advanced tax. So don't feel bad. Why should I do UK tax? Recently, I met a person who did his advanced tax, and he was selected for a very good job opportunity in India for a UK company which is outsourced to India. So there is a possibility of you getting such opportunities when you are doing the UK tax. It's never going to be wasted. That's what I meant to say. And you never know, maybe those UK company within your performance, they can even choose you to be employed in UK. You never know where the chance comes, how the chance will come. So advanced tax, don't think because it's a UK tax, I don't want to do. That's not a wise decision. Do it. And I feel comparing with the advanced performance management and financial management with the Indian students, I'm not generalizing in the sense with our education system, advanced tax and advanced audit will be little easy to handle comparing to the other two options. Definitely those final papers are quite challenging and you have to work hard. You have to work smart. Not like you have to sit and read 24 hours. No. You need to work smart and you need to get a lot of information. You need to see the things from different angles. That's what is expected when you are doing the final of ACCA. So read all the technical articles. I'm sure you all are getting the technical articles through your emails. Don't just click and delete. Please read all those things. There will be something. There are experienced people sharing. Read those experiences. Maybe you will get some clue out of that. And technical articles regarding the papers, please don't leave it. If you are doing, especially the people who are doing FR, don't leave any article or FR. Maybe the examiner is giving a clue and it will come for the exam. So the technical article is very much relevant for our professional studies.
which I don't need to say. Those who are doing ACCA, meaning you are doing a professional course. And the link from the foundation to all the other papers are very much linked. So don't take the foundation easy. I'm not saying you should score 100 out of 100 in foundation, but get the logics properly. Even if it is a small area, if the logics are not clear to you, make sure you get it done from your teachers. You will feel the missing when you are going to the final paper. All the base coming from here. They are just going to build and going to give you the advanced way of thinking based on the foundation papers. So according to me, the foundation paper is the base for ACCA. If you get it right, and if you are able to link it with the scenarios, you are almost 50% through. The other 50%, you need to work hard with so many scenarios, and the day you are writing the exam based on the fast things, how settled you are in the exam hall, how you are managing your pressure, all those things. So the first thing when you are doing a professional course is not marks. It's based on the pure understanding of the logics. I'm not saying you should not get marks, but don't run behind marks. Get the logics properly. Those who are doing FR, they will fail it now. That's why I told you, FR people, please go back and read the F3 text. Your teachers can share the soft copy. Who is teaching you FR? Jeans. Huh? She jeans. Shiji Miss. Okay. So I'll tell Shiji Miss to share some of the F3 things. Okay. And don't only rely on the teachers. We are doing a professional course. So we need to gather many information from our side. There are so many sites available where there is lots of webinar, explain different lectures explaining the topics. You can even choose by topics. For example, consolidation. Go and search for the consolidation topics. You will find so many Malaysian lectures giving their views to advantage. You will know how the other people are looking at the question from a different perspective. Another thing, number 2, you will improve your communication skills. When you are learning different types of English, you will become perfect with your communication aspects. It will improve your self-confidence. So, and I know all of you are very much interested to sit with your cell phone. So, take 10-15 minutes a day. Listen to all these videos for now. And when you are coming towards the exams, you will find lots of webinars by different people. Just, it may be 2-3 hours, but never mind. Just spend that 2-3 hours. It will be really motivating you to focus the right areas. നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ എക്സാമിന് എങ്ങനെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ആ ലാസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് നിങ്ങൾ ആ വെബിനാർസുകൾ കുറേ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെബിനാർസ് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലെക്ചേഴ്സ് മിസ് ചെയ്തത്, എല്ലാവരും എല്ലാം അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. മേ ബി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരാം. നോ ബഡി ഈസ് 100% പെർഫെക്റ്റ് വിത്ത് ദെയർ നോളേജ് വിത്ത് എനിത്തിങ്. സോ you also look for another thing. Don't just rely only on the teachers. Teacher is just this is the way you should do. Teachers are just there to guide you who have little more experience in handling the papers. And with regards to the staff for the ACCA in Accounts Academy, you don't need to have a second thought. We have very well qualified and experienced teachers, which I can guarantee you, which you won't find in any other institute. It's not like they come and teach you. They will even guide you the practical aspects. That's why Accounts Academy is unique from the other institutes. And they will able to take you the practical experience with whichever topics they are covering.
Why? Because we are doing the practice. So when we are doing the practice, we know what exactly the each aspects is impacting in our day-to-day work. So that's what the difference we are able to give you to our ACCA students, and that's very much mandatory for all the professional courses like ACCA. And again, we are not doing any articleship for now. So when you are with the Accounts Academy, without knowing, you are doing the articleship. When you are doing the manual accounting, the software training, all those things. And one big change you all are going to see is those who are just here for the first exams, we are going to have everything computerized exam, which we haven't experienced in India so far. So get used to those laptop working, especially FR people. You can get the practice platform, start working on the Excel. Those who are not very good in Excel, better you start practicing Excel. And lot of resources are there in your ACCA website. Please do visit your ACCA website very often. It's they spend a lot of time to update things in the site, especially for the students. Go to the students resource. There you will see all changes, practical paper, courses, maybe some practice platforms, all those things. So don't miss all those things. Don't think that I will practice 10 days before the exam. It won't work. You will be panicking. You are in an exam scenario. So start working on laptop. FR people, if possible, start your studies with the laptop. Even the speed matters. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പേപ്പറും കാൽക്കുലേറ്ററും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു മാറ്റം ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വരണം. അത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് യൂസ് ദ കാൽക്കുലേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യുവർ എക്സാം. അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുറച്ച് തപ്പിപ്പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഫാസ്റ്റ്. You won't spend the time and you won't be panicking. Where is the things? So that is one factor you must do. Once you have done with the foundation, there are calculations to do. Foundation, as you all know, we are doing only multiple choice. You can do little calculation, paper, pencil, no issues. But after foundation, it's mandatory. You should start your practice with the laptop. How to use the formulas, how to set the logical formulas, all those things. ഇനി അടുത്ത ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിപ്പ് എക്സലാക്കുക FR. അതേമാതിരി തിയറി പേപ്പർ ഉള്ളവരും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് പേപ്പറിൽ വരണ്ടേ. യെസ്, they will not check for the spelling errors and grammatical errors. But still, we should able to put in words at least nearing to their thoughts. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുക, ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് ലാപ്ടോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശീലാക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കിട്ടും. സ്പീഡാണ് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ. പിന്നെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യൂ. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളുടെ PUBG ബാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ PUBGക്ക് പകരം PUBGക്കാരുടെ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഗെയിംസിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിലിപ്പോ എത്ര വേർഡാണ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ, സെർച്ച് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് യുവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് യുവർ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ്സ്. പണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തവരൊക്കെ ടൈപ്പിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊക്കെ ടോട്ടൽ ഫിംഗർ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളാകെ ഈ 4 വിരലും കൊണ്ടല്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊക്കെ, അല്ലേ? ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ്, അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, യൂസ് ഓൾ യുവർ 5 fingers and learn those fingerings. That fingering is very important to improve your speed. സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ ആ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. പിന്നെ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ്, ഓരോ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡു ദ റിവിഷൻ, കിറ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്.
ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാത്തത് വെബിലുണ്ടോ നോക്കുക. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പല ഓപ്പൺ ട്യൂഷൻ എന്നൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല സിംഗപ്പൂർ അവിടെ നിന്നുള്ള ലെക്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട്. കാരണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവർ പറയണ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മെത്തേഡിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ മേ ബി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എവറിബഡി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വിത്ത് ദെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ യു ചൂസ് വിച്ച് വേ ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു and get all the guidance from your tutors. Do your part very well. You have to practice. When ACCA, it's a professional course, not easy like your degree, but it is not something impossible. There are people who finished ACCA within 12th. And fortunately, we are proud that's an Indian girl. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പേരാണ്, എന്താണ്, ഞാൻ തന്നെ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. യെസ്, തസ്വിത ഗുപ്ത. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ, തസ്വിത ഗുപ്ത. ആ കുട്ടി cleared ACCA at the age of 18 and she is from Delhi Sri Ram College കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? One of the prestigious colleges. ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണത് ഡൽഹി ശ്രീറാം എന്നാണ്. ലേഡി ശ്രീറാം, മറ്റേ കോയഡ് ശ്രീറാം അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കേൾക്കുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വെബിനാർ. ഷീ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹെർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം ഞാനത് പറയുന്നില്ല, അപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും തസ്വിത ആവാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് എവരിബഡി ടു ബി തസ്വിത. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലെറ്റ് us ഡു വിത്ത് സിൻസിയറിറ്റി. ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. It's a recognized, reputable course, no doubt about it. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ആസ്പെക്ട്സിൽ പഠിക്കാമെന്ന് മാത്രം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു പാസ് ആസ് യു വെർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ്. കാരണം നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കലും പാസ്സാവലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് ACCA ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻസ്. FR ചെയ്യണ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ലോ ലെവലിലുള്ള പേപ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ലൈക്ക് ശീതൾ, അതുൽ, പിന്നെ ആരാണ്, മീനാക്ഷി, അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ, അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്പൊ മേ ബി അവർക്കും ചില ടിപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണേക്കാളും അവർ പഠിച്ചപ്പോ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ്. 10 പേരോട് ചോദിച്ചാൽ 10 ടെക്നിക്ക് കിട്ടൂല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് എനിക്ക് സൂട്ടബിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ദർ ഈസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ട്രൈ. അപ്പൊ FR പഠിക്കുന്നവര്, ഐ വാണ്ട് യു ടു പുട്ട് ലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഫോർ ദിസ് പേപ്പർ. റീസൺ ബീയിങ്, this is the first paper you are writing. I don't want you to get disappointed with the exam results. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ, വെൽ ബിഗാൻ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ. ആദ്യത്തെ പേപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി പാസ്സായാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് FR പേപ്പറാണ്, അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. But only thing you need to practice with from the ACCA angle. That's the only thing. അത് കാരണം നല്ലോണം പ്രഷർ ഇടുക. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോവർ പേപ്പർ നല്ലോണം നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷിജി മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ഷിജി മിസ് വിൽ ഏബിൾ ടു ക്ലിയർ ഈവൻ ഫ്രം ദ F3 പേപ്പർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പേടി പോയി കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി. പിന്നെ ഓരോ പേപ്പർ വരുമ്പോഴും അതിന്റെ ജൂനിയർ പേപ്പർ ആരാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക.
കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് ദ വേ ACCA see and expect things from the students is little different than the expectations of the Indian qualifications. So that one we have to get used to that. That's the only challenge. Other than that, you will be very smooth. In fact, the new generation will able to do much better than the older generation, because you are so well versed with the technology. You will able to grasp your age and you are born with the technology. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മെച്ചമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡൗട്ട് വെദർ ഐ വിൽ പാസ്, ബിക്കോസ് മൈ സ്പീഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. സോ യൂസ് ദോസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് and try to use maximum. You have to target maybe 90% marks, then you will pass with the 50. That is the ACCA standard when you compare with our Indian standard, especially those who are from the 12th. കുറേ ഇല്ലേ, ഒരു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായ അതിന് ഫുൾ മാർക്ക്, കുറച്ച് എഴുതിയാൽ ബാക്കി ഫുൾ മാർക്ക്, അതൊന്നും നടക്കില്ല. കറക്റ്റ് എഴുതിയാൽ ഫുൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ളവർ. ഇപ്പൊ 12th കഴിഞ്ഞവര് നിങ്ങളുടെ ആ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെ മാറ്റേണ്ട സമയമായി. അതിപ്പോ ACC അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം, കാരണം പിന്നെയൊക്കെ ചാലഞ്ചിങ് ആ. നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡോ സെൻട്രൽ ബോർഡോ ICSE ഒന്നും തരണ മാതിരി അല്ല കാര്യങ്ങൾ. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ACCA ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ. ഇത്രയും കാലമൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷ പാസ്സാവാനല്ലേ, 10 കൊല്ലത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കി അയാൾ എന്തായാലും പാസ്സാവും. ACCA നിങ്ങൾ എത്ര പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും യു വിൽ നോട്ട് ഈവൻ ഫൈൻഡ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്രം ദ പാസ് സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സ്. The concepts will be repeated. So that's why I said get the concepts correct. That's the only shortcut. And practice. Revision kit എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അല്ലേ, ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൾക്കാർ റിവിഷൻ കിറ്റ്. ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ആ റിവിഷൻ കിറ്റ് പോയി നോക്കുക. റിവിഷൻ കിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡും എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അതേമാതിരി ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീപ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്, തസ്വീദ, അവൾക്ക് ഒരുപാട് ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. തസ്വീദ ഗുപ്താന്റെ ഒരുപാട് ലെക്ചേഴ്സ്, SBR ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ആ കുട്ടി പറയണതിന്റെ എന്താ എനിക്ക് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ, ഷീ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ജേർണൽ എൻട്രി. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റാണ് ജേർണൽ എൻട്രി. ജേർണൽ എൻട്രി അറിഞ്ഞാലേ കാര്യമുള്ളൂ, വർക്ക് ചെയ്യാനും അതെ, പഠിക്കാനും അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ കുട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വൈ ഐ ആം സജസ്റ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എ ഇന്ത്യൻ കിഡ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റവും അതും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവളുടെ മെത്തേഡൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അവളുടെ ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോഴും ജേർണൽ എൻട്രി വെച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ആ SBR കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മോട്ടിവേഷനാണ്. നമ്മളാരും റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല, വേണ്ടാന്നല്ല പറയണത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ഇല്ലാണ്ട് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിൽ പാസ്സാവാനും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാനും നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ അതാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. യു ഷുഡ് ബി അപ് ടു ഡേറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് എവർ വി ആർ ഡൂയിങ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെന്താ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ACCനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ അതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. നമ്മളങ്ങനെ വെറുതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലല്ല ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് മാറി തുടങ്ങി പഠിപ്പിന്റെ സ്റ്റൈല്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തോളാന്ന് വെക്കരുത്. എസ്പെഷ്യലി FR പീപ്പിൾ, നിങ്ങൾക്കത് വളരെ റെലവെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പിന്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ എപ്പോഴും പോയി റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് ഫോർ എനി അപ്ഡേറ്റ്സ് അത് കാണണം. പിന്നെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർമെന്റ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ACC എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറിയാലോ. യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ഓൾ ദ പേപ്പേഴ്സ്,
you should have 3 years relevant work experience. Everything on technology. You will be uploading through you will have your own account in ACCA and you will upload to your account. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർമെന്റ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. കുറച്ച് ഏരിയ കമ്പൽസറി ആണ്, കുറച്ച് ഏരിയ ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അതിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുക. ഏത് ലെവലിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ACCA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റും. അറിയാലോ, മെമ്പർ ആയാലേ നിങ്ങൾ ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുവരെ യു വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് എൻ അഫിലിയേറ്റ്. സോ ട്രൈ ടു ബാലൻസ് വിത്ത് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർമെന്റ്. കിട്ടുന്ന ജോലിയൊക്കെ പാർട്ട് ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യൂ. BCom കഴിഞ്ഞവരൊന്നും ഒരിക്കലും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഈ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല ഓഡിറ്റ് ഫോംസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ബാഡ് ഓപ്ഷൻ. അത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ACCA കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർ ആവാം. ആ 3 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ആ റെലവെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസും യു വിൽ ഏബിൾ ടു ഫുൾഫിൽ. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തു വെക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ് മാൻഡേറ്ററി, ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പൽസറി, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ജോലികൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക. പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വല്ലവരും വിളിച്ചു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യാൻ, ഒരു 6 മാസം ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടമാനാണ്. കൊറോണയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഒരുപാട് പേര് എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ത്രൂ നെറ്റ്, ത്രൂ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഒരുപാട് ജോലികൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ മാത്രം ചെയ്യാൻ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റർ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ മാത്രം ക്ലയൻസിന്റെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ PERന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർ അടുത്തുനിന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ടെന്നല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ എല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന വല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പാസ്സാവലും 6 മാസം കൊണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പും കിട്ടും, എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാണ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സ്മാർട്ട്. ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ മാക്സിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. യു നീഡ് ടു സേവ് യുവർ ടൈം വെരി വൈസ്ലി. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ PER എല്ലാം നോക്കി വെക്കാം. പിന്നെ അതേമാതിരി ഒരു എത്തിക്കൽ മൊഡ്യൂൾ എന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കൂ. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ്. വി നീഡ് ടു ബിഹേവ് ആൻഡ് വർക്ക് പ്രൊഫഷണലി ആൻഡ് എത്തിക്കലി. എന്താണ് എത്തിക്കൽ മൊഡ്യൂൾ, അത് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം, എന്തൊക്കെയുണ്ട്, കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഒരുപാട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നോക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം യു ആർ നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ടയേർഡ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലാസ്. സോ പ്ലീസ് യൂസ് ഓൾ ദിസ് ടൈം. മേ ബി യു വിൽ തിങ്ക് യോ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയണത്, ലെറ്റസ് എൻജോയ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു എൻജോയ്. ഈ സമയത്ത് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിംഗർ ടിപ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു ജോലിക്കും കൂടി കയറിയാൽ യു വിൽ ബി എൻജോയിങ് യുവർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്. എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം, എന്നാലേ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. ജോലി കിട്ടിയാലേ പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? എൻജോയ്മെന്റിന് ഒരു മിനിമം മണി ഈസ് നീഡഡ് in every level. So you prepare yourself to get that minimum, whatever the minimum, and do consider the inflation. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു രജിസ്റ്റർ സം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി. കാരണം ഒരു പ്രൊമോഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഈവൺ ഇഫ് യു ആർ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ്. പിന്നെ അതുമല്ല, ചിലപ്പോൾ ACCA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ MBAയോ MCOMോ ഒക്കെ പാസ്സാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഒന്നിന് പഠിച്ചാൽ രണ്ടിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് MBA, ട്രൈ ടു ചൂസ് റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. വെറുതെ ഞാനും MBA എടുത്തു. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുറെ പേരുണ്ട് MBA എടുത്തിട്ട് ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ MBA, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ the course from which institute you are qualified. So try to Google and see the reputed institutes and try for the part-time or correspondence course. Even Symbiosis got good MBA, very well reputed MBA.
which you can do part-time, which will take you 3 years, but it's got its validity. അപ്പോൾ ACCയുടെ കൂടെ BCom കഴിഞ്ഞവർ അതും ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുക, ഒരു 6 മാസം റിസർച്ച് ചെയ്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ. അടുത്ത ഇൻടേക്കിൽ യു ഷുഡ് രജിസ്റ്റർ യുവർ സെൽഫ്. അഥവാ ജോലിക്ക് കയറിയാലും നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആ MBA തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് MBA, പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ദ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ, not the certificate. For degree, just the degree. Nobody will ask you from where did you do your BCom. But for master's degree, especially MBA, the name of the institute does have a very good impact. All right. So, angante കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. Technical articles, don't miss it. And do a disciplined study. I'm not saying you should study 18 hours. Even if you are studying for 2 hours, make it the quality of the 2 hours you should use it. 2 മണിക്കൂർ പഠിക്കുമ്പോൾ 15 പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ മെസ്സേജ് നോക്കി, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് പോയി നോക്കി, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും. 2 മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അരമണിക്കൂർ വേറെ ഒന്നും പാടില്ല, ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ പഠിക്കുക. Then you can take 10 minutes break and do whatever. Go and see your social media. Absolutely no issue. ആ 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ യൂസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. കാരണം നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റായി ഒരു ലെവലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അഗെയിൻ അനദർ 10 minutes ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യുവർ സ്റ്റഡി മോഡ്. പിന്നെ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് സം ഡിസിപ്ലിൻ. ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാ പേപ്പറും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം. ACCA ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയുക, ഈവൻ CA പോലും ഓരോ സെക്ഷനിലും ചില ഏരിയാസ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ട്. ACCAക്ക് അങ്ങനെയില്ല. ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. കാരണം അതിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ യുവർ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് വർക്ക് സിനാരിയോ. സോ ദേ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, മേ ബി യു വിൽ പാസ്, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ. But you cannot take the risk of leaving any chapter. ഏത് ചാപ്റ്ററും വരാം, ചിലപ്പോൾ 1 മാർക്ക് 2 മാർക്ക്. ബട്ട് ബെറ്റർ ഡോണ്ട് ലീവ് എനി ചാപ്റ്റർ. ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ സിലബസ് ഏരിയ ആൻഡ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. സോ ദർ ഈസ് നോ ചോയ്സ്, യു ഹാവ് ടു കവർ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും, അടുത്ത ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഒരു മെയിൻ ചാപ്റ്റർ. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാണ്ട് പോയാൽ വി വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഫൈനൽ പേപ്പർ. സോ ഒരു ചാപ്റ്ററും വിടാണ്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലോജിക്സും കോൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. ഗെറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം യുവർ ടീച്ചർ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ആസ്ക് ദം n number of times. I am sure our teachers are so dedicated. They don't mind explaining the things until you get it right. അതാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് വിത്ത് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എൻ FCCA, whatever I studied in ACA is the one I am still practicing. So I will say I was successful only because of the ACCA. അന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു. But I really appreciate that moment where I took the decision of doing ACCA. Even now I am sitting here because of ACCA. സാധാരണ ഒരു MCOM MBA ആണെങ്കിൽ ഷാജു സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറെ MBAക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്തിനാ വേറൊരു MBA എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഷാജു സാർ accepted me because of my ACCA and of course with my exposure. I am not talking about the personal quality. The qualification does matters and your exposure. Okay. And those who are planning to do the masters after ACCA, please get out of Kerala, go to some other places. You will learn different culture. You will know how to survive. That's the most important thing, survival. Survival എങ്ങനെയാ വരിക? When you are in the comfort zone, you will never learn how to survive. You should move out. That will make you very confident, and it's earlier the better. കുറേ പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ടിന് വളരെയധികം യൂസ്ഡ് ആവും. ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഐ വിൽ ഈവൻ ബ്ലെയിം ദ പാരൻസ്. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തിനെയും പാക്ക് ചെയ്ത് പോവാൻ പറയാം.
Let them go out and learn how to live. It's not only studies. You should know how to survive in the world. അച്ഛനും അമ്മയും എന്തൊന്നുമില്ല, ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഇല്ല, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇല്ല, either financially or personally. You should know how to support yourself. Your life is your responsibility. Your parents are there to guide you. If you are getting too much assistance, you are blessed. Many places they don't do. They feel it's a shame to study from the parents' money. I did feel after my masters, I didn't want my parents to support me. It was my self-respect. That's why I did my ACCA a little later, and even not only my parents, even my husband. I didn't want to take money from my husband. I want to study from my money. Yes, the foundation is from all the other people, but my ACCA is my money, and I am very proud of it. So earn something. You will feel the difference when you are earning. Even you will be very careful when you are spending. When you are spending from your parents, you won't really feel for it because they are giving, you will enjoy. But when you earn and spend, you will be very careful. You will know the pain of earning. You will appreciate, even if it is 10 rupees, you will appreciate. So that's why I'm saying, I will not recommend students to stay at home after their 12th. They should get out. Go somewhere, stay in the hostel, learn how to adjust it. Exam and passing the things, no, not the criteria to survive in the world. You should have a lot of other qualities. You should know how to handle things by yourself, scenario. You should know how to adjust with other people. You should know how to be a leader. You should know how to be a team player. You should know how to be compassionate. You should have perseverance. These things you will know when you are out of the house. The more comfortable position you are sitting, you will find difficult to adjust. And after a age, it's very difficult to adjust. That's a fact. അതല്ലേ കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുക. 1ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ എവിടുന്നോ കൊണ്ടുവന്ന് വേറൊരു സ്കൂളാക്കിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് വലിയ പ്രിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ലേ, അവരങ്ങനെ ലൈഫ് ദേ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി. പക്ഷേ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാള് 12ാം ക്ലാസ് ഒരാളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചേർത്തണ്ടല്ലോ, അച്ഛനും അമ്മേന്റെയും മനസ്സമാധാനം പോയി കിട്ടും. അത് കാരണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണേ. നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് എത്രയും വേഗം ഈ അച്ഛനും അമ്മേന്റെയും എന്താ പറയാ പിടിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഷുവർ യു വിൽ ബി മോർ സക്സസ്ഫുൾ. You will be more independent. That's what you need when you are working. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. നിങ്ങളൊരു ഫൈനാൻസ് മാനേജറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പല തരികിട പാർട്ടികളും അടിയിലുണ്ടാവും. അവരൊന്നും പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവരെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് പ്രൊഫഷണലി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കംഫർട്ട് മാറിയാലേ പഠിക്കുള്ളൂ. എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ അതാണ് റൂള്. മാക്സിമം അണ്ടിൽ 9th ആയിരുന്നു എൻ്റെ. 9th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒക്കത്തിന് പുറത്താക്കി. ഗോ ആൻഡ് ലേൺ ടു ലിവ്. യു ഷുഡ് ബി സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട്. ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ. എസ്പെഷ്യലി ആമ്പിള്ളേരോട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് കോളറാണ് കേട്ടോ, എസ്പെഷ്യലി മൈ ബോയ്സ് ഹിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പെമ്പിള്ളേര് ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ദേ ആർ വെരി സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ദേ നോ ഹൗ ടു വർക്ക് സ്മാർട്ട്ലി. നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ്, നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കും. അവർ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഒക്കെ അവർ ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ. അതേമാതിരി നിങ്ങളുടെ എന്ത് സ്റ്റഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ ടീച്ചറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അല്ല, എല്ലാവരും പാസ്സാവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആകെ 8-10 പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമിയുടെ എന്താ പറയാ സക്സസ്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ ക്രൗഡഡ് ക്ലാസ് റൂം സിനാരിയോ വേർ everybody is minding their business. It's like a family. You should able to interact, share your experience with the others, okay, and get the advice. എപ്പോഴും നമുക്ക്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് അതൊരിക്കലും ലൈറ്റായിട്ട് കാണരുത്. അത് വളരെ എത്രയോ 10-20 വർക്കോ എന്തോ ഉണ്ട്. ആ വർക്കുകളൊക്കെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ACC കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയരുത്. ദെൻ യു ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് സ്മാർട്ട്. അത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ACCയുടെ പഠിപ്പിന് അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുക. ഓക്കെ. അതേമാതിരി ACCക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 years റെലവെന്റ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ PER എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമിയിൽ ഉള്ള നമ്മൾ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, സിൻസ് വി ആർ എ പ്രാക്ടീസിങ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഹിയർ, our clients may be requiring so many opportunities like students as trainees. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ACCA സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചിലൊക്കെയാണ് കുറെ പേര് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അവരൊക്കെ വളരെ they are doing not as a trainee, they are working as an employee. അത്രയ്ക്കും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലുള്ള വർക്ക് അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതാണ് ഒരു മെച്ചം. മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ഐ എം not sure, and I don't think anybody is taking that responsibility of giving the practical experience. പിന്നെ ഫുൾ ACCA എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആവണേ. എക്സാം പാസ്സായത് മാത്രം you will not be coming to the top level of ACCA with regards to the money salary. ആ സാലറി കിട്ടണമെങ്കിൽ മെമ്പർ ആവണം. മെമ്പർ ആവണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അത് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനെയും നിങ്ങളുടെ ലെക്ചേഴ്സ് they will be recommending whenever there is a requirement from our clients. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലയന്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഐ നീഡ് സംബഡി ടു ഡു ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ ഓൺ എ മന്ത്ലി ബേസിസ്. യു ഡു ഫോർ 12 months ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ, യു വിൽ ബി ക്ലിയറിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് യുവർ mandatory, not mandatory, maybe the optional areas. Same budget preparation വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലെവലാകുമ്പോൾ മേ ബി വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു, യു ക്യാൻ opt for the budget preparation. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അഡ്വർടൈസിങ് all these opportunities of clients in the website. But you need to visit our website regularly. വല്ലപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം വെബ്സൈറ്റ് പോകാന്ന് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട 2 വെബ്സൈറ്റ്, ACCA for your updates on your studies and Accounts Academy website for your PER requirement and what is happening, what is the change. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും GSTയുടെ ചേഞ്ചസ്, ടാക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതുമാതിരി കണ്ടമാനം വെബിനാർ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കേൾക്കുക. എനിക്കിപ്പോ ആവശ്യമില്ല, ഞാനിത് പഠിക്കുന്നില്ല. നോ, you never know when you have to apply this knowledge. അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്. നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. You should be doing an environmental scanning every time. എന്ത് വരുമ്പോഴും. ഇപ്പൊ ഈവൺ ആ കൊറോണ ടൈമിൽ വന്നത് കൂടി ACCAയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ COVID-19 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഈ കൊറോണയും കൂടി വന്നപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് is the one leading the market. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും if you don't link that professional course with the artificial intelligence, it's very difficult for you to survive. കാരണം അറിയാലോ, ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലും UK നിന്നുമുള്ള ക്ലയൻസിന്റെ വർക്ക് ഒരുമാതിരി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലാണ്, ഒക്കെ ഔട്ട്സോഴ്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you should be well versed with artificial intelligence. So that's why I said try to do things with your laptops. Try to do your calculations, everything. And do a lot of e-learning. You're already doing the e-learning now. Use the websites, YouTube channels like ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ you are getting more exposed to the virtual world. We are doing everything virtually, right? So it's going to have a very big change in the work culture. അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. എത്ര വേഗം സ്മാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അബ്സർവ് ചെയ്യണോ, യു വിൽ ബി ലീഡിങ് ദ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് റെലവെന്റ് ടു ദ അതർ ഏരിയാസ്. ഓക്കെ.
Now let me give the platform to share. Everybody has to share your experience with Accounts Academy. Let us start with Shruti Jayan. And others, please listen. Maybe she is going to give you some tips. You never know. Yes, Shruti? ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ACC പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചേരുന്നത്. Okay. And you can even ask me any doubts if you have. Okay. Everybody. Yes, Shruti. പിന്നെ എനിക്ക് മീൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർമെന്റിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി യുവർ ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. മേ ബി ശ്രുതി യു ഷുഡ് ടെൽ യുവർ ജൂനിയേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ACCA. See, when you are coming out with a graduation certificate, there are n number of graduates waiting. So you should be somebody with a little extra. That extra you can add from the practical experience. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജൂനിയേഴ്സിനോട് പറയുക ആ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എങ്കിലും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി സോളിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പണിയില്ലേ? Everybody is looking at the cost cutting and they want experienced people to work from the first day independently. അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമിയിലത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വിൽ റിയലി ഹാവ് എ എഡ്ജ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് എ placement than the normal BCom person. So you should tell your juniors. My advice for the graduates is you should do it from the level BCom first year itself. So you will able to complete by BCom final year and you will be very confident. So you should pass the message to your siblings, your friends and other acquaintance. Yes, Shruti? Yeah, you can continue. Sorry, I took a long time and interrupted your flow. Yeah. പിന്നെ ഡിഗ്രിന്ന് പഠിച്ചതിനെക്കാട്ടും എക്സാം പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ACCA-ല്. ഇതിലുള്ള പോലെയല്ല. അതൊക്കെ ഡിഫറൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരാൻ സമയമെടുക്കും. ബട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ടു മച്ച് ടൈം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പേപ്പർ. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വേറൊരു വ്യത്യാസം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ്, പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ്, ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്, അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാം ടെക്നിക്സ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആ പേപ്പറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ജൂനിയർ പേപ്പർ ഓഫ് ACC നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ആ പേപ്പറിന്റെ ഒക്കെ. അതൊക്കെ വായിക്കൂ, അതൊക്കെ കേൾക്കൂ. വെറുതെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ യൂസ് ഓൾ ദോസ് ടൈം. സോ യു വോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് പഠിക്കാനിരുന്ന മാതിരി തോന്നില്ല. ആ യാത്രയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ആ വീഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു സം ക്ലൂസ്. അത് എല്ലാവരും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുന്നവര് യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. വെദർ നീഡഡ് ഓർ നോട്ട്, ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡു ദ ജൂനിയർ പേപ്പർ ഓഫ് വാട്ട് എവർ പേപ്പർ യു ആർ ഡൂയിങ്. ഫൗണ്ടേഷൻ തൊട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ അറിയാം. അവരതിൽ മെല്ലെ സ്ലോലി ദേ ആർ ഇൻ ടു ദ ട്രാക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ബട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ടു മച്ച് ടൈം ടു അഡ്ജസ്റ്റ്. ട്രൈ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് timing short, so you will able to practice well. Anything else, Shruti, you have to clear with me? No, ma'am. You're okay? Okay, let's go to Malavika. If I miss anybody, tell me, yeah? Malavika? ഞാൻ ശരിക്കും BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് MBA ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റേ കാറ്റും കാമാറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അമ്മയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു MBAക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തു വിടാനൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കാരണം ACC ഷാജു സാറിനെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷാജു സാർ വഴിയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാദമിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ACC അമ്മേന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും പോയി ചേർന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റാ മോളെ. MBA പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പഠിക്കുമ്പോ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ 2 കൊല്ലം പോവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, നല്ല കമ്പനികൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വല്ലയിടത്തും MBA പഠിച്ചിട്ട് പറയാം എനിക്കൊരു MBA ഉണ്ടെന്ന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ ഹൗ യു ആർ എൻജോയിങ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമി?
യെസ് മാം, You are ശരിക്കും എൻജോയ് enjoying? ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. ശരിക്കും ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു ഫാമിലി പോലെ ആയി ശരിക്കും പറഞ്ഞ, Oh, മിസ്സിനെ ആയിട്ടും പിള്ളേരായിട്ടും എല്ലാവരും. that's നല്ല nice. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്ലാസ്. You will enjoy more when you are here with the traditional classrooms. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ACCR ഉണ്ടെങ്കിലും you are free to contact me, okay? In any way. And you all know that if you have any social, like stress, you need a psychological counseling, we do have a psychologist. So please feel free to share your problems with us, whether it is career related, personal issues, study related. We are here to solve your issues, of course, for free of cost. Okay, we don't charge you or we don't send you fee notes. മാളവിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാം. All right, good. ഇനി ആരാണ്? ശ്രുതി, Yes, ma'am. share your experience, how you are like enjoying the financial reporting paper. യെസ് മാം, അത് നമ്മൾ നോർമൽ ഇപ്പൊ +1 +2 പഠിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടായിരുന്നു, ഒരു ഓവറോൾ ആണ്. ഇതാകുമ്പോ എല്ലാം ഓരോ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ FR പേപ്പർ ഒക്കെ. ശരിക്കും മുന്നേ പഠിച്ചതിനെക്കാട്ടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഇതായിട്ട് പോണ കാരണം നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ ജേർണൽ മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബേസ് മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാരണം ശരിക്കും ഇപ്പൊ FR ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നോർമൽ BCom കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കാരണം എനിക്കിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മ എല്ലാം +1 +2 പഠിച്ചത് മുതലേ നമുക്ക് ബേസ് മുതലേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അത് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ. മിസ് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡ് തന്നെ, അതായത് ഡോണ്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ യുവർ എക്സാം. നന്നായി ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ എക്സാം. നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പ്ലാൻ? ശ്രുതിയൊക്കെ ഡിസംബറിൽ അല്ലേ? ഡിസംബറിൽ ആ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക. നമ്മളെ അതാണ് സ്മാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം വി ഷുഡ് നോട്ട് ലൂസ് അവർ ടൈം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 2 എഴുതാൻ നോക്കും. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തേൽ വേണ്ട, അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ പഠിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഗൈഡൻസിന് എപ്പോഴും ആളുണ്ടാവും. ഒരു പേപ്പർ റെഗുലർ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഒരു പേപ്പർ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് 2 പേപ്പർ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. എത്രയും വേഗം ക്ലിയർ ചെയ്യണോ നമ്മളുടെ ബേർഡൻ പോയി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് PR ഒക്കെ ചെയ്ത് ജോലിക്ക് കയറി എത്രയും വേഗം മാർക്കറ്റിൽ എത്തുക, അതാണ് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ്. അപ്പൊ ട്രൈ നോട്ട് ദിസ് ടൈം. ഒരു പേപ്പർ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പേപ്പറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും see whether you can combine 2 papers. You can come and approach us. We will advise you. Looking at your caliber, we can guide you. All right. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശ്രുതിക്ക്? Anything you want to clarify with me? No, ma'am. You're okay. Adira. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മാം അക്കൗണ്ടൻസി അക്കാദമിയിൽ. എല്ലാ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ എക്സാം ഷീറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ അതില് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മള് ഇതാണോ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ മിസ് പറയും അതിലെപ്പോഴും 2 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇതായിരിക്കും ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഈസി ടിപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്. എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് 2 ആക്കുക, എന്നിട്ട് 2 സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി നിങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം റിക്വയർമെന്റ് വായിക്കുക. ആ റിക്വയർമെന്റ് വായിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ നോക്കാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ക്ലാസ്. Yes. So you will recommend others for Accounts Academy, അല്ലേ? Yes, ma'am. Okay, that's our success. Okay, Angel. വന്നിട്ട് അക്കാദമിന്ന് കിട്ടിയത്. പിന്നെ HCA ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കി നടക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അക്കാദമി ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ആദ്യത്തെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു HCA ചെയ്യാൻ പോവാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിത്തം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മിസ്സുമാര് ഭയങ്കര കൂളാണ്, ഭയങ്കര ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാം, എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം. മാനുവൽ ആയാലും എന്തായാലും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളും അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ?
ഏഞ്ചൽ? മാമിനോട് മാം കുറെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, why you choose ACCA? Why did I അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. Why did I choose? Why did I choose ACCA? Okay. First reason, I was working in the finance field. So ആ PR-ന്റെ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എന്താ പറയാ, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്തൊരു ഏരിയയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അവിടെ മോർ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ അതുമായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ, കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. പിന്നെ ഞാൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് പല വിധത്തിലും ടീച്ചിങ് ട്രെയിനിങ്ങിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എത്രയും വേഗം, ഇവരെ നിങ്ങളെ മാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ആരും സ്പോൺസർ ചെയ്തില്ല. ജോലിന്റെ ഇടയിലാണ് പഠിച്ചത്. അന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടീനെ ഞാൻ 1.5 കൊല്ലം കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ മോള് എനിക്ക് ബുക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആർ യു സ്റ്റഡിങ് 2.4 ടുഡേ? അന്ന് 2.4 2.3 എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പേപ്പേഴ്സിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അവൾ ആ 2.4 എന്നുള്ള പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ എത്രയും വേഗം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ACCA ചൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി കുറച്ചും കൂടി. ഇപ്പോഴും ഐ ആം നോട്ട് സോ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോയതിനു ശേഷം റിപ്പോർട്ടിങ്ങും പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല. ദാറ്റ്സ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ലോ ലെവലിലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവ്. പിന്നെ ACCA കുറച്ചും കൂടി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് തന്നെ. എന്താ പറയാ, ഈക്വൽ ടു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ സിനാരിയോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനാണ് മാർക്കറ്റ്. ഇതിനോട് ബന്ധമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കോഴ്സാണ് സീമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, CIMA, അതായത് ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇഷ്ടമാവുന്നവർക്ക് ACCA കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു എനിക്കൊന്ന് 2 പേപ്പറോ മറ്റോ എഴുതിയാൽ മതി. യു വിൽ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് സീമ പേഴ്സൺ. സീമ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ UK ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിള്ളേരൊക്കെ വലുതായി, പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധം. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചു അപ്പോഴേക്കൊക്കെ എൻ്റെ മോൻ ഹൈസ്കൂളായ, ഇനി മോൻ പഠിക്കട്ടെ, ഞാൻ പഠിപ്പ് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ that too expensive qualification is not easy. So I decided to stop my professional hunting. ആ ലെവലിൽ നിർത്തി, പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ACCA ചൂസ് ചെയ്തത്. ഈവൻ നൗ ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ഡു സീമ. ഐ റിയലി ലൈക്ക് സീമ. അതൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ACCA സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേരിൽ ACCA സീമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കാരണം ഐ വാല്യൂ ദ മോർ. അപ്പൊ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അന്ന് ACCA ചൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ CFA ഒക്കെ, ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റിനൊക്കെ അന്നൊന്നും അത്ര സ്കോപ്പ്, അതായത് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വന്നത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കോഴ്സ് കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാനത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താണ് പറയുക, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ കോഴ്സ്, CIA, ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. അത് നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തി. കാരണം ഫുള്ള് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് എക്സാം, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ അത്രയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇതാവാനുള്ളൊരു IIA ആണ് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. അവരാണ് അവരുടെ സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റി. അത് UK-യും ഉണ്ട്, US-ഉം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ചെയ്താൽ. അതുമാതിരി സിസ എന്നൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ്. അതും നല്ല കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു കോഴ്സാണ് സീസ, സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ, ഫൈനൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോഴ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഡിഡ് ഐ ആൻസർ യു, ഏഞ്ചൽ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ്? അലീന. ഹലോ. യെസ് അലീന. മാം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ആദ്യമൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ACCA ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അന്വേഷിച്ച് നടക്കായിരുന്നു. ആ ടൈമില് കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് അത് എന്താ പറയാ, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി. ആ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ബാക്കി കഴിവില്ലാത്തവരെ ഒന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ കൊടുത്ത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യണ പോലെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി വന്നപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഫോൾട്ട് ഉള്ളത് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയി ഞാൻ, ACCA ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക്. ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു ചാലഞ്ച് കൂടി ആയി തുടങ്ങി. വേറെന്തെങ്കിലും അലീനയ്ക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ്? മുഹമ്മദ്. യെസ് മുഹമ്മദ്. ഏത് പേപ്പറാ ചെയ്യണം മുഹമ്മദ്? F1. ഏത് സ്കൂളായിരുന്നു മോൻ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫീല് കിട്ടി തുടങ്ങിയ? അതെ, സബ്ജക്ട് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സയൻസ് ആണ്. ഓ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. സയൻസിന്റെ ലോജിക്സിനേക്കാളും അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ലോജിക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയത് കാരണം അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ലക്ക്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. മാം, ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ACCA കോഴ്സ് എവിടെയാ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ റിലേറ്റീവ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ റിലേറ്റീവ് പഠിച്ച ആളാണോ? അല്ല, അവിടെ അടുത്താണ്, അറിയാം, അവിടെ അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ACCA കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും സ്കിൽ അനുസരിച്ച് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊരു അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെന്താ, ഈ ഒരു ഫീൽഡില് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോ നല്ലൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രധാനം ACCA ക്വാളിഫൈ ആവാൻ. അപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവഴി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വർക്ക് തരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക്സ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയോ ACCA കോഴ്സുകളൊക്കെ? അതെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. അതുമാതിരി നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമിനെ പുകഴ്ത്തൽ മാത്രം വേണ്ട. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് മാച്ചിങ് ടു യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, യു ഷുഡ് ഇൻഫോം അസ്. അപ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണതൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗിവ് യുവർ സജഷൻസ് വേർ വി ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ്, ആൻഡ് വി ആർ റെഡി ടു ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അക്കൗണ്ടൻസ്. ഓക്കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ? ഇല്ല, ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, എനി ടൈം യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് us ഫോർ എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ജാസിം. മിസ്സേ, പറയുമോ? ഞാൻ F1 ആണ് ചെയ്യണത്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാദമിന്ന് കോൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മോനെ, പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തരുത് ജാസിം. ഓക്കെ, കാരണം ഈ കോഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് ആവണം. അല്ലാണ്ട് പകുതി 2 പേപ്പർ പാസ്സായി 3 പേപ്പർ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക്
എനി ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ അതാണ്, ആരും തന്നെ ഞാൻ നിർത്തും എന്നുള്ളൊരു ഇതില് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വിടാന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെ പൈസ. പ്ലീസ്, ദേ ആർ സാക്രിഫൈസിങ് സോ മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് യു. സോ വാല്യൂ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ പൈസ വെറുതെ കളയരുത്. 4 പേപ്പർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആൾക്കേ അതിൻ്റെതായ ജോബ് മാർക്കറ്റിലും ഇൻക്രിമെന്റും ശമ്പളവും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു 2-3 കൊല്ലം ഇതിനു വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ദെൻ യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി ഈസി. Okay, so everybody, I'm not telling only Jasim, everybody should concentrate and determine and fix your dates to complete and come out. Okay? ജാസിമിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുത്തണമോ? ഇല്ല മിസ്സേ. പറയാറായിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. Okay, whenever you feel, you are always welcome to suggest. Okay? Yes, miss. Okay. Okay. മീനാക്ഷിക്ക് ഇപ്പൊ 1 കൊല്ലായി അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമിയിൽ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പത്തെ അനുഭവം? 1 കൊല്ലത്തെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ മീനാക്ഷി? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി അക്കാഡമിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണതെന്ന് വെച്ചാല് +2 പഠിക്കും, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ അവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു വട്ടം, കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ പോലെ. സാന്ദീപിനി വിദ്യാനികേതൻ. സാന്ദീപിനി. Okay, so maybe you have met me, I think, right? Yes, miss. Okay. അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കേട്ടത്. ഞാൻ എന്തായാലും CA or ACCA എന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് കേട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സീനിയേഴ്സ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് 2-3 പേര്. അപ്പോ അവരോടും കൂടി ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നല്ല സ്ഥലമാണ്, പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിങ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ചേരാന്ന് വെച്ചു ACCക്ക്. അങ്ങനെയാണ്. ലക്ഷ്മി മീനാക്ഷിയുടെ ബാച്ചാണോ? ഇല്ല, ലക്ഷ്മി എന്റെ ജൂനിയർ ആണ്. ജൂനിയർ ആണ്. ലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ മീനാക്ഷിക്ക്? 1 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലോ നിങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യണതിലോ? We want negative so that we can improve. ഇല്ല മിസ്, എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. That will add one more feather to our positive things. Okay? Okay, miss. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണോ മീനാക്ഷിക്ക്? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി. All right. ഇല്ല. ഇനി ആരാണ്? അതുൽ. എന്ത് പറയണോ അതുൽ? 2 പേപ്പറും കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ്. സോ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡന്റ് ആയി അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഏത് പേപ്പറാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതുൽ? മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ആ പേപ്പർ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത 3 പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ? അപ്പോ ഒന്നിങ്ങനെ തട്ടിപ്പൊട്ടി പറ്റില്ല. ഈ 3 പേപ്പറിന്റെയും ബേസ് ഇവിടുന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സൗമ്യ മിസ്സാണ് എടുക്കണത്. എന്ത് പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിലും സൗമ്യ മിസ്സിനോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. സൗമ്യ മിസ്സിന് നല്ല ബേസ് ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണത്. ബിക്കോസ് ഷീസ് എ CMA person, so she's a right person, in fact even better than me, I guess. അതിൽ തന്നെ നന്നായി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുക. ദോസ് ഹു ആർ ഡൂയിങ് F2 മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതുൽ? ഇല്ല, വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. How is your BCom doing? BCom അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് പോകുന്നു. എക്സാം കഴിഞ്ഞോ? ഫസ്റ്റ് സെമ്മിന്റെ 2 സെമ്മിന്റെ? ഇല്ല, എക്സാം വെച്ചിട്ടില്ല. ഒരു BComന്റെ എക്സാമേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല? ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെമ്മിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെച്ചിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് സെമ്മിന്റെ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ പേപ്പറും ഇവിടെയായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സെക്കൻഡ് സെമ്മില് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. BComല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ എളുപ്പവും. ഈ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് BCom ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട, സുഖമായിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതാം. പക്ഷെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ, അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യണ്ട. പഠിപ്പ് എവിടുന്നൊക്കെ നോളേജ് കിട്ടിയാലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ആവും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതുൽ? ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, ഗുഡ് ലക്ക്. ഇനി ആരാണ്? ശീതൽ. എന്താ മോളു? ഹലോ 2 മാം. പേപ്പർ കഴിഞ്ഞു. 2 പേപ്പർ കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ MA മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ഇഷ്ടായ? മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോ അതൊരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം അതിൽ കുറച്ച് നല്ലോണം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണണം. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം. അക്കൗണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 11th 12th ഒക്കെ ബേസ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇഷ്ടമായത്? മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇഷ്ടമായോ അല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണോ ഇഷ്ടമായോ? ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ട് ആവുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ചിലപ്പോ ഇത് അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ മോൾക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇഷ്ടം. അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ചിലപ്പോ കുറച്ചും കൂടി പോയാ ഈസി ആയിട്ട് അതെ തോന്നും. അതെ. You should love management accounting whether you like it or not, because you need to have at least for another 1.5 years to live with this management accounting. അപ്പോൾ 1.5 കൊല്ലം കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടുക, നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക. 2 പേപ്പർ ഇതിന്റെ ഫണ്ടയാണ് അതിൽ വരുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്? ഇല്ല മാം, ക്ലിയർ ആണ്. All right. Anytime you can approach for doubts, no issues. ഇനി ആരാണ് ഞാൻ കാണാത്ത സംസാരിക്കാത്ത ആള്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ട്രാക്ക് പോയിട്ടാ. സൂര്യ ബാബു. I don't think. Yes. Did I talk to you, Surya? മിസ്സിനെ പണ്ടറിയാം, പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബിയേർഡ് ഇല്ലാത്ത കാരണം മിസ്സിനെ ഓർമ്മ വരാത്തത്. അതന്നെ. നീ ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കോവിഡിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഷേപ്പ് മാറി എല്ലാവരുടെയും, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. സോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ, നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആണോ സൂര്യ? കോൺഫിഡന്റ് ആണ് മിസ്. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതപകടട്ടോ മോനെ, അതപകടാണ്. വേണ്ട, ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ട. പക്ഷെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക. നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും, ആവുന്നൊരു വിഷയമല്ല. എന്തെങ്കിലും സൂര്യ ഐ തിങ്ക് എന്റെ അടുത്ത് F1 ആണോ F3 ചെയ്തല്ലേ? F3. F3. ഓക്കെ ഓക്കെ. നൗ ഐ റിമെമ്പർ യു. യു ആർ റൈറ്റ്. കോവിഡില് മകം മാറി. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ സൂര്യ? എനി സജഷൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കാഡമി? ഇല്ല മിസ്, നല്ല ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കെയർ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടണ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷിജി മിസ് ആണെങ്കിലും സൗമ്യ മിസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ കെയർ എനിക്ക് തന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ഉണ്ട്. അതെ, വെരി ഗുഡ്. യു മേഡ് ദെയർ ഡേ. യു മേഡ് ദെയർ ഡേ സൂര്യ. ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ഇനി ആരാ ഞാൻ സംസാരിക്കാനില്ല? ഇനി വിട്ടുപോയ ആള് പ്ലീസ് എസ്കേപ്പ് ആവണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക്, യു ആൾ ഷുഡ് ലിസൺ ടു തസ്വിത ഗുപ്ത. ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തിരി മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു തസ്വിത ഗുപ്ത. ഷീ വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് യു. മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയാ, മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ തസ്വിത ഗുപ്ത ആവാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, it's a very good experience. Listen to her. I don't want to break the suspense. You should enjoy the suspense of Tasvida Gupta. So വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. Thank you for your time. I enjoyed talking to all of you. It was quite different session today because ACCA students, they are always my upper priority. And I feel I am talking to the future professionals whenever I talk to the ACCA students. So try to be more and more professional, not only in your work, even in your personal level, you should be very professional. അതാണ് ACCA ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറിലും നമ്മളുടെ ആക്ടിലും ഒക്കെ കാണണം. സോ ഒരു മര്യാദകളില്ലേ, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു മര്യാദ, ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം, മെച്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ
You will rock. Okay. So thank you guys. Thank you for your support. Thank you for your time. Keep supporting us. And we are looking forward for more suggestions for Accounts Academy to improve. You are the backbone of Accounts Academy, the professionals. And everybody should target, I should clear all the papers in the first attempt. Because whenever you want to repeat, you have to pay extra money. So let us save the money of our parents. Let us clear it in the first attempt. Let it be the motivation. ചിലർ പറയല്ലേ ഓ അച്ഛൻ്റെ പൈസ കളയണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുക എന്നല്ലേ, ആ ഒരു തോട്ട് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. വിഷ് യു ഓൾ ഗുഡ് ലക്ക് ടു ക്ലിയർ ഓൾ യുവർ എക്സാംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊരു അറ്റംപ്റ്റ് പോയാലും സാരമില്ല കേട്ടോ, അതിൽ നമ്മൾ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ഒന്നും ആവണ്ട. ഓൾവേസ് യു ഷുഡ് ഫീൽ ദ ഫെയിലിയർ. You should taste the failure. It's also mandatory. Even I failed one paper with 1 mark. So it's not a big deal. You can clear it. Okay. Good luck. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am.